कि 24% स्टेट की टोटल इनकम सिर्फ इंटरस्ट के जा रही। 6038 हरियाणा ते पंजाब 870 और ਉਹਦੇ ਲਈ ही मॉडल है। ਉਸੇ करके मैं कहना कि स्टेट के रिसोर्सेज निजी पॉकेट्स जा रहे हैं और कर्जा लैके असीं कर्जे मोड़ रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है और मैं अज सारे पंजाबियों को दसना चाहना, जे इनू रिवर्स ना किया पंजाब इज हेडेड फॉर अ सिविल वॉर। कि जो धरने लग रहे हैं, जो ये किसानी मूवमेंट है, ये सिम्पटम ने, इलाज नहीं है। जे किसानी कानून असीं रद्द करा भी ले करांगे, रद्द हो जाएंगे। अज भी सुसाइड चल रहे तां भी ये गारंटी नहीं करता कि किसानी उठ खड़ूगी। और ये डिटो का डिटो बस इन्ना ही है कि जी सेंटर की सरकार है उन्होंने कैद नहीं रखी, इन्होंने कैद रखी, इन्होंने वो कैद रखी है किसान के लिए। 3 थावां ते साइन किए हरसिमरत ने, 3 थावां ते एज मिनिस्टर ऑर्डिनेंसां ते साइन किए, फिर कैबिनेट साइन किए, 3 थावां ते मुकरदे दिखाओ। सुखबीर प्रेस कॉन्फ्रेंसा करता, बड़ा बादल प्रेस कॉन्फ्रेंसा करता, अज कहते किसानी कानून दे असीं ओह करांगे, तां ही इन्हां दित्ता मैंने। और साडे अधिकार ने असीं खेती ते कानून बनाए, दसो किहड़ा कानून बनाया पंजाब ने? चलो दसो कि पंजाब ने खेती नूं चुकण वास्ते पिछले 25 सालां च किहड़ा कानून बनाया भाई? इस तरह जी कि अज विधान सभा दे विच जिहड़ा खलल पिया वो जान बुझ के किया गया क्योंकि सच सुनने का मादा है नहीं। एडा संजीदगी वाला मुद्दा, 600 तो उत्ते किसान वीरां ने शहादत दी है। उस मुद्दे के उत्ते जो बहस हो रही है तो इस तरह का रवैया फिर यही है भी बुजदली है, क्योंकि तुहाडे अंदर भै है और तुसीं सुनना नहीं चाहते, इस करके तुसीं रौला पाउने हो। असभ्य है ये, मतलब दिस इज नॉट वॉट इज रिक्वायर्ड। इसे करके मैनूं इत्थे आउणा पिया क्योंकि ये मुद्दा इन्ना इंपॉर्टेंट है। वेखो साडी जिहड़ी ये शुरुआत हुई है, चन्नी सरकार आई है, पार्टी का नवा प्रधान बनिया, एक गल नूं ध्यान रखियो कि जो भी अनाउंसमेंटां होईयां ने ये उस पंजाब मॉडल का फल है। ये मंगा पार्टी दियां अज दियां नहीं किया, शुरू तो ने, लेकिन एक झलक है, एक ट्रेलर है। और मैं दावे नाल कहना कि ये आम लोगों की जिंदगी नूं तब्दील करन लई, बेहतरी दे लई जो कुछ भी अनाउंसमेंटां हो रही ने, ये अगले 5 साल दित्तियां जाणगियां। और मैं क्यों कह रहा है? क्योंकि बहुत संजीदगी वाला मुद्दा है और इहदे ते बहुत ध्यान देने की लोड़ है। जिस तरह की गल मैं कर रहा वो ये है कि तुहानूं पंजाब की फाइनैंशियल सिचुएशन अज कित्थे खड़ी है उसका कोई अंदाजा नहीं है। वी आर बेसिकली, चाहे IAS अफसर होण, चाहे असीं, वी आर बेसिकली मैनेजर्स ऑफ पब्लिक फंड्स। लोगों के पैसे के मैनेजर हाँ सी। इस गल नूं समझना चाहिए हरेक नूं, हरेक पंजाबी नूं। ते भाई कितों लैणे पैंदे ते कितों लाने पैंदे। कोई नोट छापण दी मशीन नहीं है पंजाब दे कोल या सरकार दे कोल जिथों नोट लियाने हैं। 3 ही जरिए ने। देयर आर ओनली 3 ways that we can get these funds। या ते बोरोइंग नाल, या टैक्सां नाल, ते या इनकम नाल। इस गल नूं समझण दी लोड़ है। जे पेट्रोल ते डीजल 15 रुपये घटिया 5 हो ते 10 हो ते स्टेट दे 6000 करोड़ रुपये लगने हैं। ते जे बिजली पूरा साल देनी है 3 रुपये और 200 किलोवाट फ्री देनी है, जेडे अनाउंसमेंटां हो रही ने, तो ये भी 3500 करोड़ लगने, 3600 करोड़। तो मैं तुहानूं अवगत कराना चाहना, ये बावजूद मैं कह रहा, ये बावजूद मैं कह रहा, ये हुण फाइनैंशियल सिचुएशन दसांगा तुहानूं, ਉਹਦੇ बावजूद मैं एक गल छाती ठोक के कह रहा
कि जिहड़ा पंजाब मॉडल है वो ये नहीं कहता खजाना खाली है, खजाना भरना किवें है, और ना लोगों ते टैक्स ला के ना बोरोइंग नाल अगले 5 साल जो सहूलियत असीं लोगों नूं देनी है स्टेट दी इनकम नाल देगा। पंजाब मॉडल स्टेट दी इनकम नाल देगा। और जदों मैं कह रहा मैं तुहानूं अवगत कराउणा चाहुंदा भी अज पंजाब दे हालात की ने, तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे। सर CAG की रिपोर्ट कहती है कि पब्लिक डेट विल बी अराउंड 4 लाख रुपीज बाय 2024। अगे सुनो, हैरान हो जाओगे। पंजाब इज द मोस्ट इंडेटेड स्टेट इन इंडिया। सब तो ज्यादा करजाई सूबा है पंजाब अज हिंदुस्तान का, सब तो ज्यादा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेट टू GDP रेशो इज 48%, अद्धी 48%, विच इज द वर्स्ट इन द कंट्री कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। चौंका देने वाले, जिहड़ा सूबा कदे नंबर 1 हुंदा सी, चौंका देने वाले आंकड़े ने। For the past many years, the state has been repaying its earlier borrowing, utilizing around 73% new borrowings. साहब देखो कित्थे खड़े हैं असीं। मैं फिर भी कह रहा कि असीं इनकम दे उत्ते सरकार चलावांगे, और मैं तुहानूं पूरा रोड मैप दूंगा अज। इसे करके मैं लंबी गल करना चाहना, और उन्होंने पता सी भी मैं ये करूंगा। भावें बिजली की गल होवे, भावें खेती कानून की गल होवे, मैं गल करांगा। हुण तुसीं ये देखो कि 24% स्टेट की टोटल इनकम सिर्फ इंटरस्ट दे विच जा रही, सिर्फ इंटरस्ट दे विच जा रही। हुण अगे सुन लो, पंजाब दी पर कैपिटा इनकम इज लोअर देन द नेशनल एवरेज। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिहड़ा एक बंदे दे उत्ते हुंदा है, पंजाब इज स्पेंडिंग 870 रुपये पर परसन एज कैपिटल। बाकी स्टेटा की एवरेज हैगी 3500। सोच के देखो, ये पंजाबी सूबा एक बंदे थे सरकार 870 खर्च कर रही है, बाकी स्टेट 3509। गोवा इज स्पेंडिंग दी हाईएस्ट 14804, हरियाणा 6038। सोच के देखो कितने खड़े हैं, 6038 हरियाणा ते पंजाब 870। सर इस करके मैं कहना कि सानू स्टेट दे रिसोर्सेस स्टेट दे खजाने दे विच लैके आने पैणगे, और उहदे लई ही मॉडल है। उसे करके मैं कहना कि स्टेट दे रिसोर्सेस निजी पॉकेट्स च जा रहे हैं और कर्जा लैके असीं कर्जे मोड़ रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, और मैं अज सारे पंजाबियों को दसना चाहना, जे इनू रिवर्स ना किया, पंजाब इज हेडेड फॉर अ सिविल वॉर। ये सूबा रहन दा नहीं, रहन जोगा नहीं रहना, मेरी गल याद रखियो। इस करके मैं संजीदगी नाल गल करना चाहता सी उत्थे, किसी ने तो नहीं। और जेडे मैं अगले इशूज तुहानूं डिस्कस करना चाहना, वो 2-3 पार्ट्स च ने। पहला मैं वाइट पेपर डिस्कस करना तुहाडे नाल, जिहड़ा मैं उत्थे नहीं डिस्कस किया। जिहड़ा वाइट पेपर असीं उडीकदे सी, तुहानूं भी बड़ी उडीक सी, PPS दे उत्ते वाइट पेपर। साहब आ वाइट पेपर देख लो जरा, हुण असीं इशू किया, तुहाडे कोल आ गया वाइट पेपर? नहीं आया? हाँ जी, अच्छा जे इशू नहीं होया तो फिर मैं फिर नहीं बोलता मैं, फिर कोई गल नहीं, कोई नहीं। बड़े चंगे बड़े चंगे टाइम के उत्ते तुसीं मैनूं वार्न करता। देखो आप किसानी की गल, क्योंकि अज मुद्दा किसानी का चलता है, फिर मैं अंदर बोल के तुहाडे नाल PPS की भी गल, और अंदर ही खोलूँ इन्हां दे पोतरे। लास्ट 5 साल तो मैं कह रहा कि जो धरने लग रहे हैं, जो ये किसानी मूवमेंट है, ये सिम्पटम ने, इलाज नहीं है।
ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਵੀ ਲਏ, ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਠ ਖੜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। Therefore I am saying ਕਿ protests and farm suicides are symptoms of the ongoing agriculture crisis। ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਾਸਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨਕਮ, ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ 100 ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2013 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੂ ਬਹੂ ਕਾਪੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਵੈਦਰ ਯੂ ਬੌਟ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਿੱਟੋ ਦਾ ਡਿੱਟੋ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿੱਟੋ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 108 ਫਸਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਲਾਉਡ ਫॉर ਸੇਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਊਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ। 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਦੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਬਲੈਕ ਲਾਅ ਕਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਸਲ ਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲਓ। Why any other crop was not incentivized? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ? ਅੱਗੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਦਾਲਾਂ ਹੋਣ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ,
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਵੀ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ? ਨੇਮ ਵਨ, ਨੇਮ ਵਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਚੱਕ ਦਿਓ। 13,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰ, 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਜਟ ਹੈ। 7,000 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, 4-4,500 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 11.5। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? 1,500 ਕਰੋੜ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ 10 ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 90-10 ਸਕੀਮ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਅੱਗੇ 10 ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 90 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ 60-40 ਕਰਾਂਗੇ, 40 ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਨੇ ਆ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਨਾ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਿੰਨਾ 2,000 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੋੜਤਾ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੋੜਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਿਆ। 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਐਸ ਲਈ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਫਿਰ ਸਿੱਟਿਆ। 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 5,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚ ਲਓ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ SYL ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ SYL 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ SYL ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਚਾਹੀਦਾ। APMC ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। APMC ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੇਡਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆੜਤੀਆ APMC ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਔਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊ? ਉਹ ਐਂ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਫੇਲਡ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਥੋਪਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੇਬਰਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ। ਬਿਹਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸਰ। APMC ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਵੇ, ਅਮੂਲ ਦੇਖੋ, ਅਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਰਕਾ ਦੇਖੋ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਆਪ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ।